Hello viewers, welcome to my channel. This is Geeta, retired manager finance, BHEL. Today we are going to see bank reconciliation statement. So the question is here. Let us get into the video right now. On 30th September 2023, the bank account of Akhil, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 16,248. On the same date, the bank statement showed a credit balance of 83,032. See, in this, they have given the cash book balance. Bank column. Column பார்த்த உடனே you should understand it is a cash book. Okay. So whenever they talk about the cash book in bank reconciliation statement, we are only concerned with the bank column. No business with the cash. Okay. So you should understand that the bank column was overdrawn as per cash book. அப்படின்னா என்ன? It is an overdraft. Overdraftனு பார்த்த உடனே don't get panic. Okay, பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. It is just a piece of cake. I will explain you how to deal with overdraft. It is very, very easy. Okay, and they have given the credit balance of bank statement. பாஸ்புக்கினுடைய பேலன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. So you are having the answer. This is very good. Okay, so you can check your answer. You are confirmed that you are going to do the sum very correct. Okay, a check of rupees 52,56,000 deposited and was credited on 3rd. We are going to prepare the bank reconciliation on 30th September. Okay, we will come back to these points. First, we will see what is required. To show the appropriated rectifications required in the cash book. So they say that first you make the corrections, rectifications in the cash book. It means what? Prepare the adjusted cash book. Ma'am, my question is, நான் எப்போ adjusted cash book prepare பண்ணணும்? For CA Foundation, take it very clearly. Preparation of adjusted cash book is mandatory at the end of the accounting period. But when you write your exam, you can prepare a bank reconciliation statement when it is not exclusively asked for preparing a adjusted cash book. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெளிவாக அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்னு சொன்னால் மட்டுமே நீங்கள் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டும். அதர்வைஸ் யூ நீட் நாட் டு ப்ரிப்பேர் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக். யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் only bank reconciliation statement. Still you will get the full mark. Okay, so you don't worry about it. But here they have given very clearly that you have to make the rectifications in the cash book. You have to correct the cash book. It means you have to prepare an adjusted cash book. Adjusted cash book is very, very easy. What you are going to do? என்னெல்லாம் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமோ, whatever the mistakes done in the cash book by the business. See, all of you know very clearly, for preparing a bank reconciliation statement, you need two things. One is your cash book, bank column of your cash book. Second thing, the most important thing is that you need the bank statement. That is nothing but a copy of your account with the bank. They maintain that. நீங்கள் நிறைய டைம் பார்த்துருப்பீங்க, when two teams are playing, both the teams will record the score so that they can reconcile it at the end. There is no clash between the two parties. So like that, நாம் நம்முடைய கேஷ் புக்கில் நாம் பேமெண்ட் பண்ணும்போது என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். நமக்கு பேமெண்ட் மணி உள்ளே வரும் பொழுதும் நம்ம ரெசிப்ட் சைடில் டெபிட் சைடில் என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். அதே இதை பேங்க்கும் பண்ண போகிறாங்க. நாம் பணம் உள்ளே வர 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 டெபிட் சைடில் என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் இட் இஸ் a real account. Cash is a real account. You have to follow the golden rule of
டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். பணத்தை நீங்கள் வெளியே அனுப்ப கிரெடிட் சைடில் என்ட்ரி பண்ண போகிறீங்க. மேம் தென் பாஸ்புக்கில் ஏன் அது ரிவர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பாஸ்புக் யாருடைய அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க? அக்கீலுடைய பிஸ்னஸ்னுடைய அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் அ பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஃபார் தம். ஓகே, ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் த கிவர். நாம் பிஸ்னஸ்லேருந்து செக்கை கொடுக்க பணத்தை கொடுக்க நம்மளை கிரெடிட் போடுவாங்க. நாம் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ண நாம் ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளை டெபிட் போடுவாங்க. ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் வெரி கிளியர். பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் திங் யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர். செகண்ட் திங் தட் கேஷ் புக்கில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பேமெண்ட் பண்ண கிரெடிட் சைடில் எழுத போகிறோம். எழுத நம்முடைய பேலன்ஸ் என்னாகும்? குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் எனி மிஸ்டேக், சப்போஸ் நம்ம கிரெடிட் சைடில் பேமெண்ட்டை நம்ம ஓவர் காஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஓவர் காஸ்ட்னா என்ன? காஸ்டிங்னா டோட்டலி, சிஏஎஸ்டி, இட் இஸ் நாட் சிஓஎஸ்டி. ஓகே, ஸோ ஓவர் காஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பேமெண்ட் சைடை அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். சப்போஸ் நம்ம 10,000 ரூபாய்க்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், பட் வென் வி ஆடட் இட் as 12,000. அப்போ அந்த 2,000 நாம தான் எக்ஸ்ட்ராவாக பேமெண்ட் பண்ணதாக நினைக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலாக பேங்க்கில் 10,000 தான் பேமெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது நம்முடைய புக்கு. ஸோ வி கேன் கரெக்ட் இட். இப்போ இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வி டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். பட் நாம் அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த எக்ஸஸாக கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறத கரெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த அமௌண்ட்டை டெபிட் சைடில் எழுத போகிறோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லிஃபை ஆயிடும். கிளியர்? அதே மாதிரி அண்டர் காஸ்ட் பண்ணிட்டோம், பேமெண்ட் சைடை நம்ம அண்டர் காஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஆன் தட் சைட். ஓகே, அண்டர் காஸ்ட்னா என்ன? அந்த சைடில் எழுதலை அல்லது டோட்டல் போடும்போது நாம் தப்பாக டோட்டல் போட்டிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கரெக்ட் தட். அதே மாதிரி டெபாசிட் பண்ண செக்கையும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? ரெசிப்ட் சைட்லேயும் சப்போஸ் நம்ம ஓவர் காஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ரெசிப்ட் சைடை அப்படின்னா நம்ம அதை கிரெடிட் சைடில் எழுதி நலிஃபை பண்ண போகிறோம். அல்லது சப்போஸ் பேங்க்கில் டைரெக்டாக ஒரு கஸ்டமர் டெபாசிட் பண்ணிட்டார் பணத்தை, நமக்கு தெரியலை. ஓகே, we do not know that he has sent an email or he has sent some messages. We are very very busy in the business, so the people may forget to read the messages or they may omit to see those things. Okay, so எப்போ இது தெரிய வரும் அப்படின்னா only when they receive the bank statement. பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க நம்மளை கிரெடிட் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஃபார் 50,000க்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு கஸ்டமர் டைரெக்டாக நம்முடைய கஸ்டமர் பேங்க்குள்ளே பணத்தை போட்டிருக்காரு. ஓகே, வி வேர் நாட் நோயிங். டுடே வி நோ தட் வி ஆர் கோயிங் டு என்டர் இட் ஆன் த ரெசிப்ட் சைட். தட் இஸ் ஆல். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி பேங்க் சார்ஜஸ் பெய்டு பை த பேங்க், நமக்கு தெரியல, அவங்க நம்மகிட்ட இருந்து பேங்க் சார்ஜஸை கட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு செக் புக் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, நமக்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, எல்லாத்துக்கும் அவங்க பேங்க் சார்ஜஸை டிடக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி தான் தெரிய வருது நம்முடைய பேங்க் சார்ஜஸ் அவங்க ஒரு 3,000 rupees கட் பண்ணியிருக்காங்க, குறைச்சிருக்கிறாங்க. நாமளை டெபிட் போட்டிருக்காங்க. பேங்க்கு டெபிட் போடுறதுனாலே நம்முடைய பணத்தை குறைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம்? அந்த பேங்க் சார்ஜஸை நம்முடைய பேமெண்ட் சைடில் என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சப்போஸ் நம்ம டபுள் டைம் பேமெண்ட்டில் எழுதிட்டோம் ஒரே அமௌண்ட்டை, அக்கௌண்டன்ட் எழுதும்போது பை மிஸ்டேக் 2 தடவை 10,000 எழுதிட்டாரு அப்படின்னா அந்த ஒரு 10,000 நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் கிரெடிட்டில் எழுதினோம்னா டெபிட்டில் எழுத போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. சப்போஸ் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது, ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தட் இஸ் பேயபிள் பை த பிஸ்னஸ். சரியா? பில்ஸ் பேயபிள். நாம் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் பேங்க்குக்கு. எப்பப்பெல்லாம் என்னுடைய பில் டியூ ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ மேக் த பேமெண்ட் ஃப்ரம் மை அக்கௌண்ட். நமக்கு டேட் ஞாபகம் இல்லை, பிகாஸ் வி ஹவ் காட் ஸோ மச் ஆஃப் bills payable as well as receivable. We cannot keep total accounts in that. So bank என்ன பண்ணிட்டாங்க? டைரக்டாக அந்த பில் பேயபிளுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, நமக்கு தெரியலை. பட் டுடே we know through the bank statement which we have received, in that they are showing that they have made a payment of 25,000 for a bill payable to a supplier. Okay, ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஓகே, நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? பேங்க் இதில் காலத்தில் கேஷ் புக்கில் பேமெண்ட் சைடில் இதை என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். தீஸ் ஆர் த கரெக்ஷன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. தட் இஸ் த ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கேரி ஆன் இன் த கேஷ் புக்
and we are going to arrive at a correct balance. புரியுதா? ஆனால் இதில் ஏற்கனவே நம்ம எழுதியிருக்கிற ஐட்டத்தை நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப எழுத மாட்டோம், அதை கட் பண்ணவும் மாட்டோம். சப்போஸ் நம்ம ஒரு செக்கை டெபாசிட் பண்ணிட்டோம் பேங்க்கில், ஓகே, ஒரு 10,000 rupeesக்கு ஒரு கஸ்டமர் கொடுத்த செக்கை பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணிட்டோம், அது இன்னும் கிளியராகி வரவில்லை. தட் இஸ் கால்டு டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். இன்னும் டைம் எடுக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் அந்த செக்கு கிரெடிட் ஆகிவிடும் நம்முடைய அக்கௌண்ட்டில் பை பேங்க். நாம் ரெசிப்ட் சைடில் எழுதியிருக்கோம், அதை நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது. தட் யூ ஹாவ் டு டேக் இட் டு பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம அதை என்டர் பண்ணிட்டோம், திரும்ப நீங்கள் அதை போய் க்ளோஸ் பண்ணுறதோ இதுவோ பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் அமௌண்ட் வில் கம், ஒன்லி இட் டேக்ஸ் அ லிட்டில் பிட் டைம். சரியா? ரெண்டாவது, ஒரு பேமெண்ட்டை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க, ஆனால் அந்த வாங்கிட்டு போனவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் பயங்கர சோம்பேறின்னு வச்சுக்கோங்க, லேசி ஃபெல்லோ, he has gone and kept it in his almirah and slept. You didn't go to the bank at all for taking the payment. ஸோ நாம் வந்து the moment we issued the check, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம பேமெண்ட் சைடில் என்ட்ரி பண்ணிட்டோம். பட் தட் ஃபெல்லோ டிட் நாட் ப்ரெசன்ட் தட் செக் இன் த பேங்க் ஃபார் பேமெண்ட். ஸோ பேங்க் அதை பேமெண்ட் பண்ணவில்லை. பட் definitely that fellow will take that check. Maybe today he is not going, after 2 days he may go, he may not be well, he may be sick or he may be lazy. After 2 நாள் கழிச்சு அவர் போவார், அப்போ அதுக்கு பேமெண்ட் ஆயிரும். ஸோ தேட் இஸ் கால்டு டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த டைமிங் டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷனுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். அடுத்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி, சப்போஸ் பேங்க் ஒரு தப்பு பண்ணிடுச்சு, சப்போஸ் அக்கீல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக நிக்கில் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நாம் அதை வந்து பிஆர்எஸில் தான் கரெக்ட் பண்ண முடியுமே ஒழிய நம்முடைய கேஷ் புக்கை டச் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது நம்முடைய புக்கில் நாம் பண்ண மிஸ்டேக்கை மட்டும்தான் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணலாம், அவங்க பண்ண மிஸ்டேக்கை அவங்க தான் பண்ணணும். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ அவங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டில் தெரியாமல் ஒரு 50,000 எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் எப்படி தெரியுதுன்னா, நமக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அக்கௌண்ட்டில் 50,000 rupees எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு ஃப்ரம் சம் ஃபெல்லோ தட் ஹஸ் பின் பை மிஸ்டேக். சப்போஸ் எஸ் அக்கில், ஏ அக்கில், நம்முடைய அக்கௌண்ட் ஏ அக்கில்னு வச்சுக்கோங்க, எஸ் அக்கில்ன்றது வந்த செக்கை அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட வேண்டிய செக்கை ஏ அக்கில் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே அவங்க போட்டு விட்டுட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அவர் மிஸ்டேக், திஸ் இஸ் த மிஸ்டேக் பை த பேங்க். இதை வந்து நாம் நம்முடைய கேஷ் புக்குக்குள்ளே கரெக்ட் பண்ணவும் முடியாது, நாம் போய் நம்முடைய பாஸ்புக்கில் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அடித்தும் எழுதிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இதை வந்து அவங்களும் பேனாவை வச்சு அடித்து எழுத மாட்டாங்க. இன் அக்கௌண்ட்ஸ் தே வில் மேக் ஒன் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி, அதை ரெக்டிஃபை அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் கோ இன் யுவர் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஹோப் ஐ எம் மேக்கிங் sense to you all. If you are understanding it and if you like my videos, please give a thumbs up, press the like button and leave your comments. If you are not still understanding, you got any queries, தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. I am very very happy, pleased to answer you. Okay, so because our motive is only to give the students the very good content so that you understand the concept and do it with ease. That is very very important. With ease you have to do it. So you will see that the overdraft case is also a piece of cake. I'll explain to you how you have to do it. So now we are very clear with this. என்னெல்லாம் நம்முடைய மிஸ்டேக்கோ அதை நம்முடைய கேஷ் புக்கில் போய் நம்ம என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். மிஸ்டேக் இல்லை, நான் ஒரு ஐட்டத்தை என்ட்ரி பண்ண மறந்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஐட்டத்தை, அது பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ரெசிப்டாக இருக்கலாம், வாட் எவர் த கேஸ் மே பி, we are going to enter whether it is a payment or a receipt. We are going to enter all these things and we are going to take the corrected balances, adjusted balance for preparing a bank reconciliation statement. In bank reconciliation statement, we are going to take the timing differences and any mistake made by bank. Generally, the bank doesn't do mistakes, but
For practice purpose, you will be given some 1 or 2 mistakes that you have to take it to your bank reconciliation statement. Okay. Now we will start with the overdraft. Ma'am, overdraft வந்தா நான் என்ன பண்றது? I am getting confused. ஒண்ணுமே கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில்லை. ஓவர்டிராஃப்ட்னாலே கடன். யாரு கடன் கொடுத்துருக்காங்க? பேங்க்கு பிஸ்னஸ்க்கு கடன் கொடுத்துருக்கு. பிஸ்னஸுடைய அக்கௌண்ட்டில் பைசா இல்லை. தெர் இஸ் நோ மணி இன் த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ இப்போ பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு? நம்மளுக்கு கடன் கொடுத்துருக்கு. சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஒரு 10,000 பிஸ்னஸ்க்கு பேங்க் கடன் கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நீங்கள் கடனில் இருக்கேன், நான் அவருக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்கணும். யாருக்கு? பேங்க்குக்கு. இது இந்த ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி only to the business people, those who are keeping the current account, the bank is allowing, not to all general public. அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் 10,000 ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன். எங்கிட்ட பைசாவே கிடையாது. ஆனால் பேங்க்கு ஆன் மை பிஹாஃப் மேட் த பேமெண்ட் ஆஃப் 10,000 டு மை சப்ளையர். ஒரு சப்ளையருக்கு 10,000 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ பேங்க்குக்கு 10,000 ரூபா கொடுக்கணும். இப்போ திருப்பி ஒரு சப்ளையர் வேகமாக பேமெண்ட் கேட்குறாரு. என்னால் அவரை வெயிட் பண்ண வைக்க முடியல. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்? திரும்ப ஒரு செக் இஷ்யூ பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி எங்கிட்ட கடை, என் அக்கௌண்ட்டில் பைசாவே கிடையாது. இப்போ நான் திரும்பி ஒரு செக் இஷ்யூ பண்ணுறேன் 10,000 ரூபாய். அவர் போய் பேங்க்கில் எண்ணிட்டுறாரு. அப்போ என்ன ஆகும்? கடனில் என்ன ஆயிரும்? இந்த கடனும் கூடிவிடும். 20,000 ரூபாய் கடன் ஆகிவிடும். புரியுதுங்களா? whenever I make further payment, my loan will become increase. My overdraft will become more. I have to add it to my overdraft. Simple. Second, suppose என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் நான் 10,000 ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன், லோன் வாங்கியிருக்கேன் ஃப்ரம் த பேங்க். எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் 6,000 ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுக்குறாரு. சரியா? நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன்? என் கேஷ் புக்கில் ரெசிப்ட் சைடில் 6,000 ரூபாய் செக்கை எழுதுவேன். எழுதிட்டு ஐ வில் ஆஸ்க் மை அக்கௌண்டன்ட் ஆர் கிளார்க் டு கோ அண்ட் டெபாசிட் திஸ் செக் இன் டு த பேங்க். சரியா? அது லோக்கல் செக்குன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. இம்மீடியட்லி என்ன ஆயிடுச்சு? சேம் டேயில் அந்த செக்கு கிரெடிட் ஆயிடுச்சு பேங்க்கில். அவங்களுக்கு பணம் கிடச்சிருச்சு. இப்போ 10,000 ரூபாய் கடன். நீங்கள் ஒரு ஆளை கூட ஏற்றுக்கோங்க. டோன்ட் டேக் இட் ஆஸ் அ பேங்க். யூ ஹாவ் டேக்கன் லோன் ஃப்ரம் எ பர்சன் 10,000 ரூபாய். அந்த ஆள்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு பணத்தை 5,000 ரூபாய் செக்கை கொடுக்குறீங்க. அவரும் போய் பேங்க்கில் போட்டு பணத்தை எடுத்துட்டாரு. அப்போ உங்கள் கடன் என்ன ஆகும்? It will come down to 5,000. 5,000 ரூபாய் நம்ம கொடுத்துட்டோம். So you understand only the same thing with the bank also. The moment you deposit a check, what you think, if it is credited on the same date, your loan will come down. But இந்த மாதிரி கேஸு பேங்க்கில் நடப்பது கிடையாது. கேஷை கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா உடனே குறைஞ்சிரும். ஆனால் செக்கை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது பேங்க் என்ன பண்ணுது? அதை கலெக்ஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஸோ தே மே நாட் கிரெடிட் த செக் ஆன் த சேம் டேட். நாம் ரீகன்சிலை பண்ணுற அன்னைக்கு அந்த செக்கு கிரெடிட் ஆகாமல் இருக்கலாம். அப்போ கிரெடிட் ஆகாமல் இருந்தால் பேங்க்கு என்ன காமிக்கும்? 10,000 ரூபாய் நீ கடன் கொடுக்கணும்னு காமிக்கும். ஆனால் நாம் புக்கில் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருப்போம்? 5,000 ரூபாய்க்கு நான் செக்கை டெபாசிட் பண்ணிட்டேங்க, என் கடன் 5,000 ரூபாய் தான் அப்படி எழுதி வச்சுருப்போம். That's the thing. That is all. So let us start with the sum. First, this cash book நாம correct பண்ண போகிறோம். ஓகே. There is an overdraft balance. Overdraft balance உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? This will go into the credit side of the cash book. This will go into the credit side. ஏன்னா பேமெண்ட் அதிகமானாதான் அதுக்கு பேர் overdraft. So credit balance means credit side total is more. Okay. So the amount is 16,248. Okay. First thing, you are going to write the balance. அந்த ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிற அமௌண்ட் உங்களுக்கு அது ஆன்சர். அந்த ஆன்சருக்கு தான் நம்ம பேங்க் ரெக்கன்சைல் பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் நமக்கு வரணும். ஓகே. இப்போ நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த கேஷ் புக் அண்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டையும் பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, a check of 52,56,000 deposited. See here, நான் 52,56,000 அமௌண்ட்டை நான் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? என்னுடைய கடனை
கடனே ஒன்லி 16,000 தான். ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னுடைய கடன் குறைஞ்சிருக்கணும். ஆனால் ஏன் குறையலை பேங்க்கில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ரீகன்சைல் பண்ணுற அன்னைக்கு இந்த பணம் கிரெடிட் ஆகவில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இட் வாஸ் கிரெடிட்டட் பை பேங்க் ஆன் 3rd October. ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் 3rd October. எனக்கு 30th September வரைக்கும் இந்த அமௌண்ட்டு கிரெடிட் ஆகவில்லை. இந்த இது டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ திஸ் வில் கோ இன் டு மை பிஆர்எஸ். புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? நம்ம பிஆர்எஸில் போய் இதை பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் a payment by check of 64,000 entered twice in the cash book. ஓகேயா? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கேஷ் புக் என்னோட இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் நான் பேமெண்ட் சைடில் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு சப்ளையருக்கு 64,000 ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுத்தேன். மை செக் நம்பர் இஸ் சப்போஸ், லெட் மீ ரைட் ஆல் த அமௌண்ட் 64,000. ஒரு சப்ளையருக்கு நான் ஒரு செக்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த செக் மேபி 411 செக் நம்பர் 411. 64,000க்கு அவருக்கு செக்கை இஷ்யூ பண்ணேன். அவரும் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், தவறுதலாக அக்கௌண்டன்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு, திருப்பி இதே செக் நம்பரில் ஒரு 64,000 எழுதி வச்சுட்டார். எந்த சைடில், பேமெண்ட் சைடில் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் இதை கரெக்ட் பண்ணணும். பேங்க்கில் பார்த்தா கரெக்டாக ஒரு ஆள் தான் பேமெண்ட்டு 64,000 தான் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை கரெக்ட் பண்ணணுன்னு என்ன பண்ணணும், இது கிரெடிட் சைடில் இருக்குது பேமெண்ட்டை. இதை கொண்டு நான் டெபிட் சைடில் ஒரு 64,000 நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும், இதுவும் கட் ஆயிரும், 0 ஆயிரும். ஓகே, பேமெண்ட் அது பாட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் ஆன் மை டெபிட் சைடு. அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை. இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் டு பார்ட்டி அக்கௌண்ட். நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம், ஜேர்னல் நமக்கு நல்லா தெரியணும். நாம் செக்கை இஷ்யூ பண்ணும்போது பார்ட்டியை டெபிட் பண்ணிவிட்டு பணம் வெளியே போகுது. கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். சரியா? பார்ட்டியை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், டெபிட் பண்ணியிருப்போம், பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் நமக்கு வருது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ண போகிறோம், டெபிட் சைடில் எழுத போகிறோம். So that it gets nullified. Understand? Two party account. இந்த ஜேர்னலை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்ட்டியை டெபிட் போட்டு பேங்க்கு கிரெடிட் போட்டோம், பேங்கை டெபிட் போட்டு பார்ட்டியை கிரெடிட் பண்ணிட்டோம், பேங்க்கில் டெபிட் போட்டோம். புரியுதுங்களா? ஸோ லெட் us go into the next item. If we practice like this a number of times, it is very very easy. On 20th September 23, the bank credited an amount of 4,69,600 received from a customer of Akhil. Akhil தான் நம்முடைய பிஸ்னஸ். But the advice was not received until 1st October. எனக்கு தெரியவே இல்லை. On 30th September என்னுடைய புக்குக்குள்ளே இந்த 4,69,000 பணம் வந்ததே எனக்கு தெரியலை. ஸோ நான் என்ட்ரி பண்ணலை. ஓகே, இப்போ என்ட்ரி பண்ணிடுவோம். ஓகே, 4,69,000 யார் எனக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க, கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உடனே பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் போட்டு பணம் உள்ளே வருது. டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் டு பேங்க் அக்கௌண்ட், கஸ்டமரை கிரெடிட் த கிவர், கஸ்டமரை கிரெடிட் போட்டிருப்போம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் டு கஸ்டமர் அக்கௌண்ட். ஓகே, to customer account. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்துருக்கிறாரு, 4,69,600. ஓகே, lakh 69,600. ஸோ நம்ம இந்த என்ட்ரியும் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேமெண்ட் செக்கை 2 தடவை எழுதியிருந்தோம் புக்கில் தவறுதலாக. ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று டெபிட் சைடில் போட்டோம். இப்போது 4,69,600 ஒரு கஸ்டமர் டைரெக்டாக பேங்க்கில் பணத்தை போட்டுட்டாரு, நமக்கு தெரியலை. சரியா? ஸோ இப்போ தான் நமக்கு தெரிய வருது. பட் அவர் பிஃபோர் 30th September நம்மளுக்கு 29th போட்டுட்டாரு.
ஸோ நம்ம அதை அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் அமௌண்டிங் 2320 had not been entered in cash book. ஓகே, நாம் வந்து பேங்க் வந்து நம்மகிட்ட இருந்து 2320 கட் பண்ணியிருந்திருக்கு, நமக்கு அது தெரியவில்லை. இப்போ தான் நமக்கு அந்த இது ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. ஓகே, நாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்முடைய புக்கில் போய் அந்த பேங்க் சார்ஜஸ் நம்முடைய பேலன்ஸை குறைக்கும். ஏன்னா இது பேங்க் நம்மகிட்ட இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டாங்க. ஸோ 2320. Okay, this is 16248. Okay, next one is on 6th September the bank credited in error. எரரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தப்பை நாம் கரெக்ட் பண்ண முடியாது, நம்முடைய புக்கிலையும் பண்ண முடியாது, அவங்க புக்கிலையும் நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் வில் கோ இன் டு பிஆர்எஸ். ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள், எ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் 5,60,000 வாஸ் டிஸ்கவுண்டட் வித் பேங்க். என்ன ஆயிருக்கும், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை நம்ம ஒருத்தர் நமக்கு பில்லு கொடுத்துட்டார், நம்ம ஒரு பில் ட்ரா பண்ணியிருந்தோம், அவர் வந்து நமக்கு ஒரு அந்த பில்லை அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தார், அவர் நமக்கு பணத்தை கொடுத்துருந்தார். பணத்தை கொடுத்தோடனே நமக்கு அவசரமாக பணம் தேவைப்படுது. ஸோ வாட் வி டிட், வி ஹவ் டேக்கன் தட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டு பேங்க். பேங்க்கில் அந்த பில்லை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பணத்தை ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். ரிசீவ் பண்ண உடனே கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்போம், 5,60,000 டெபிட்டில் எழுதியிருப்போம். சரிங்களா, டு பில்ஸு ரிசீவபிள். ஏன்னா பில்லை நம்ம பேங்க்கு கையில் கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். வந்த உடனே நம்ம அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் எழுதிட்டோம். சரியா, ஆனால் இந்த பில்லு 28ஆம் இதை பேங்க்குக்கு கொடுத்துட்டோம். பேங்க் என்ன பண்ணோம், யார்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணணுமோ இந்த பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, யார்கிட்டருந்து இந்த பணத்தை கலெக்ட் பண்ணணுமோ அவர்கிட்ட போகிறாங்க. போய் பேங்க் கோஸ் டு தட் பர்சன். ஓகே, கோஸ் டு தட் பர்சன். மை drawing will not be so good. ஓகே, பேங்க் அந்த ஆள்கிட்ட போய்க்கு சொல்கிறாங்க, இந்தாங்க நீங்கள் கொடுத்த பில்லு, இந்த பில்லுக்கு பணத்தை கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பர்சன் என்ன சொல்கிறாரு, ஐ ஹவ் நோ மணி ஸோ ஐ கேனாட் கிவ். ஸோ பில் என்ன ஆயிடுச்சு, டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு. ஒரு இதை நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, எனி டைம் எனி செக் எனி பில் டிஸ்ஆனர், இம்மிடியட்லி யார் நம்மளுக்கு பணம் கொடுக்கணுமோ அவனை டெபிட் போட்டணும். சரியா, அவனை இப்போ நமக்கு யாருக்கு பணம் கொடுக்கணுமோ அந்த கஸ்டமரை நம்ம டெபிட் போட்டுருவோம். ஆனால் பில் இப்போ நம்ம கையில் இல்லை, பில்லு நம்ம கையில் இருந்தால் பில்லை கேன்சல் பண்ணுவோம், அவரை டெபிட் போடுவோம். பில்லு யாருக்கிட்டே இருக்குது, பேங்க்கில் இருக்குது, பேங்க்லேருந்து நம்ம பணத்தை வாங்கிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பேங்க்குக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அது நமக்கு தெரிய வரவில்லை. அதனால் நம்ம புக்கில் பேங்க்கு வந்து பணத்தை எடுத்துறான், அவன் எடுத்துருவான் டக்குன்னு. ஓகே, இப்போ நம்ம புக்கில் அதை என்ட்ரி பண்ணணும் by bill of exchange, because இது பேமெண்ட் போயிடுச்சு வெளியே. bill of exchange நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க, டிஸ்ஆனர்ட் ப்ராக்கெட்டில் டிஸ்ஆனர்ட். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, 5,60,000. இந்த பணத்தை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, பேங்க்குக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதை வந்து பேங்க் வந்து இது நம்மளை டெபிட் போட்டுருச்சு. ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோம், அவங்க நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அதில் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து டிஸ்ஆனர் ஆகிடுச்சு. கிளியர். ஸோ நவ் கம்மிங் டு த 7th பாயிண்ட், செக்ஸ் இஷ்யூடு அப் டு த டேட் ஆஃப் 2023 ஃபார் நாட் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட். பேமெண்ட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அவங்க. ஸோ இது நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னும் பேங்க்லேருந்து நமக்கு குறையலை. This will go into, it is a timing difference, this will go into BRS. அவ்வளோதான், we have to close the account. சரிங்களா, இப்போ நமக்கு வந்து டெபிட் சைடு டோட்டல் அதிகமாக இருந்தால் இட் இஸ் கால்டு டெபிட் பேலன்ஸ், நம்ம கையில் பணம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் இட் இஸ் எ கிரெடிட் பேலன்ஸ். அப்போது டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருக்குன்னா ஓவர் டிராஃப்ட்னு அர்த்தம் கேஷ் புக்கில். டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் சைடு அதிகமாக இருக்குன்னா இட் இஸ் அ டெபிட் பேலன்ஸ், ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டோட்டல் த. பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து கிரெடிட் சைடு தான் அதிகமாக இருக்குது, ஏன்னா ஒரு அமௌண்ட்டே 5,60,000 இருக்குது,
plus 2320 plus 16,248. Excuse me, 5,60,000 plus 2320 plus 16,248. The total comes to 5,78,568. 5,78,568. அப்படியே இந்த பேலன்ஸு நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் காப்பி பண்ண வேண்டியது தான். பேலன்சிங் ஃபிகரை எடுக்க வேண்டியது தான். 5,78,568. இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். 469,600 minus 64,000. ஸோ 44,968. இதுதான் நம்முடைய பேலன்ஸ் கேரிடு டவுன். 44,968. This is our balance carried down. இப்போ பேலன்ஸ் brought down எந்த பக்கம் வருதுன்னு பாருங்க. Balance brought down comes in the credit side. Again it means it is overdraft. புரியுதா? So now also it is overdraft as per our cash book. Balance brought down 44,968. ஓகே, இப்போ நம்ம ரீகன்சிலியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்? டோன்ட் டேக் எனி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் எனி திங், சிம்ப்ளி டேக் இட் அஸ் அ லோன். கடன் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை வராது. 44, கடன் கூட கூட கடனை கூட்டுங்க, கடன் குறைஞ்சா கடனை மைனஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, 44,968. Sometimes when you write the number also, it becomes like a drawing. Okay, 44,968. இப்போ நம்மகிட்ட 2 ஐட்டமாக 3 ஐட்டம் இருக்குது பிஆர்எஸ்ல எடுத்துகிட்டு போகிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செக்கை நாம் டெபாசிட் பண்ணிட்டோம். அப்போது நம்ம டெபாசிட் பண்ண உடனே செக்கை டெபாசிட் பண்ணிட்டோம்னா பணத்தை கொடுத்துட்டோன்ட்டோன்னு நினைங்க. பணத்தை கொடுத்துட்டோம் பேங்க்கில். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? கடனை குறைச்சிருப்போம். ஆனால் அங்கே பேங்க்கில் அந்த பணம் கிளியர் ஆகி அவங்களுக்கு வரலை. ஸோ அவங்க இன்னும் நம்ம கடனை குறைக்கவில்லை, கடனை ஏற்றி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to add this. Add check deposited but not yet credited by bank. நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. I am writing in short. Check deposited not yet credited by bank. ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு கடன் குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன இருக்கு? கடன் கூடிருச்சு. சரிங்களா? ஸோ 52,56,000. ஓகே, நாம் இவ்வளோ கூட்டிக்கலாம். ஸோ 52,44,968 ப்ளஸ் 52,56,000. இப்போது பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் கடன் வந்து 53,00,00968. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஆன் 6 செப்டம்பர் the bank credited 80,000. நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே 80,000 போட்டுட்டாங்க. போட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க? 80,000 ரூபாவை வரவு வைக்கிறாங்க. வரவு வச்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நம்முடைய கடனை குறைச்சிருப்பாங்க. சரியா? ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் அமௌண்ட் credited by
பேங்க் இன் எரர். ஆக்சுவலாக இது நம்ம காசு கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தப்பாக நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே பணம் வந்ததாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ பணம் உள்ளவே எடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, நம்முடைய கடனை அந்த அளவுக்கு குறைச்சிருவாங்க. ஸோ ஐ ரைட் இட் ஹியர் 80,000 அவங்க நம்ம கடனை குறைக்கிறாங்க. அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே ஒரு பிஆர்எஸ் இருக்கு பாருங்கள், செக்ஸ் இஷ்யூடு. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், செக்கை இஷ்யூ பண்ண உடனே ஐ ரைட் ஹியர் கேஷ் புக்கில் போயிட்டு நாம் செக்கை இஷ்யூ பண்ணோடனே எந்த சைடு எழுதுவோம், பேமெண்ட் சைடில் போய் எழுதிடுவோம் செக் இஷ்யூடு எவ்வளோ ரூபான்னு இங்கே எழுதிட்டோம். சரிங்களா, இங்கே எழுதின உடனே நம்முடைய கடனை கூட்டுறோம். நம்ம பிஸ்னஸில் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம், நம்முடைய கடன் 53,04,000க்கு கூடிருச்சு. ஏன்னா நாம் அவங்கள 53 lakh பேமெண்ட் பண்ண சொல்லிட்டோம். ஆனால் யாருமே செக் எடுத்துட்டு பேங்க்குக்கு போகலை, பேங்க் இன்னும் அந்த பணத்தை கொடுக்காத வரைக்கும் பேங்க்கில் கடன் ஏறாது. ஸோ பேங்க்கில் கடன் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்ம லெஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா, ஸோ செக் இஷ்யூடு பட் நாட் yet presented ஃபார் பேமெண்ட். செக் இஷ்யூடு not yet presented for payment. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை பேங்க் பே பண்ணிச்சுன்னா கடன் கூடிரும்னு நாம் நினைப்போம். ஆனால் பேங்க்கில் என்ன ஆகலை, இது கொடுக்காதனால பேங்க் இன்னும் இந்த பேமெண்ட்டை பண்ணவே இல்லை. ஸோ பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் இந்த பணம் அவங்கள விட்டு வெளியே போகலை. presented for payment. $53 lakh 04,000. 53 lakh 4,000. சரியா, இப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் ஒன்று பை மிஸ்டேக் அவங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே பணத்தை போட்டுட்டனால கடன் குறைஞ்சிருச்சு. ஒன்று நம்ம கொடுத்த செக்கை அவங்க என்ன பேமெண்ட் பண்ணாததுனாலையும் அவங்க ரெக்கார்டு பிரகாரம் கடன் குறைஞ்சிருக்கு. சரிங்களா, ஸோ 53 lakh 04,000 ப்ளஸ் 80,000. அவங்க எவ்வளோ கடனை குறைச்சிருக்காங்க, 53 lakh 84,000. ஆனால் 53 lakh குறைச்சதோ ஜாஸ்தி. கடன் நம்ம நினச்சிருக்கிறது 53 lakh 968 தான். 84,000க்கு மேலே நம்ம அதிகமாக தான் அவங்க குறைச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மைனஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போது அங்கே ஃபேவரபுளாக இருக்குது பேலன்ஸ்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? மேலே இருக்கிறது கடன், மொத்த கடன். கடன் குறைஞ்ச அமௌண்ட்டு 5384. அப்போது 83,032 அவங்க நம்ம கிரெடிட்டில் பணத்தை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. 83,032. இங்கே யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். இவ்வளோதான் நம்ம கடன். ஓகேங்களா, இதுதான் நம்முடைய ஓவர் டிராஃப்ட் டோட்டலாக. ஆனால் நம்ம ஓவர் டிராஃப்ட் இல்லாமல் பணம் உள்ள டெபாசிட் ஆயிருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதை இன்னும் பேமெண்ட் பண்ணலைன்னா ஒன் வே இட் இஸ் தேர் வித் த பேங்க். சரியா, இந்த பணம் பேமெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த பணம் அவங்க கையில் இருக்குது. இப்போ அவங்க கையில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது, 53,84,000 இருக்குது. சரியா, ஸோ பேலன்ஸ் இந்த 80,000 அவங்க தப்பாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த 80,000 அவங்க கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா கூட, சரியா, அது இந்த பக்கம் இருந்து மைனஸ் பண்ணாங்கன்னா கூட ஸ்டில் நம்முடைய அமௌண்ட் அங்கே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போது ஆஸ் ஆன் டுடேஸ் டேட் நம்முடைய பேலன்ஸ் என்னது, இட் இஸ் அ ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் bank statement or passbook, as per bank statement, it is a credit balance. Credit balance means favorable balance. You can write credit balance, you can write favorable balance, whatever. So questionல கொடுத்த அந்த 83,032 உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, 83,032 is matched. Okay, hope it's very very clear to all of you. Please, subscription is totally free, so don't forget to subscribe if you have not yet subscribed. I am seeing my analytics, most of the people are watching without subscription.
please do subscribe so that we would be encouraged to do more and more and keep learning. Thank you for watching my videos.